अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिलकाफ़िरीन। वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल वअतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। लुम्बई सिपारा सूरतुल बक़रा आयत नंबर 23 नंबर आयत थी। मख़की अल्लाह जल्ल जलालुहु अक़ीदत तौहीद बयान कड़ा और पागी बांदी दलाइलुम बयान शू। उस ददी ज़ैना अल्लाह जल्ल जलालुहु द्वेम दावा बयानई चा दावत सदाकत द कुरानुम दा व अग दावत द सदाकत द रिसालतुम दा। ज़का दा द्वाड़ा दावी ताउस तमावीली दा यौ बल सर लाजिम व मलजूम दी। चे सदाकत द कुरान करीम राशि नु सदाकत द रिसालत को सर खामखा राजी और चे कल सदाकत द रिसालत राशि नु सदाकत द कुरान बो सर खामखा राजी। ददी द वजना दा द्वाड़ा दावी चे कमी नु दा यौ बल सर लाजिम और मलजूम दी। नुलवान दी अल्लाह जल्ल जलालुहु दावत तौहीद बयान कड़ा मुबरहान पर दलाइलो बांदी। उस ददी ज़ैना द्वेम नंबर दावत ज़िक्र कई जगह दावत सदाकत द कुरान और द रिसालत दा। और मंग इब्तिदा किम दा खबर ज़िक्र कड़ी वा चे कुरान करीम सलोर दावी उमूमन ज़िक्र कई। दावत तौहीद, दावत रिसालत, दावत सदाकत द कुरान और दारेंगी दावा चे कम देनो दो बास बादल मौत। व इन कुन्तुम फ़ी रैबिन के अल्लाह जल्ल जलालुहु द द्वाड़ो दावो बयान कई इल्तिज़ामन और पदी की चैलेंज और तहद्दी वर कई आगा खल्क होता चिकम खल्क दा खबर कई चे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुरान शरीफ द जान न जोड़ कर दे। मुशरिकान वदा खबर कोला वीदी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कुरान द जान न जोड़ कर दे।
نو الله جل جلاله فرمایي که چېرې د پیغمبر علیه السلام ستاسو د ګمان مطابق دا قرآن د ځان نه جوړ کړی نو څنګه چې دا یو انسان دی داسې تاسو هم انسانان یئ څنګه چې دی عرب دی داسې تاسو هم عرب یئ او تاسو د فصاحت او د بلاغت دعویم کوئ نو راشئ او د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقابله وکئ او د ده په شانتي قرآن کریم تاسو هم پیش کئ نو موږ به ووایو چې آو دا د ځان نه جوړ کړو د بشر کلام و نو بشر ولګېدل د هغې مقابله یې وکړه موږ به دا خبره وکړو چې دا قرآن کریم د بشر کلام و د دې د وجې نه چې کوم دی نو بشر او انسانان ولګېدل او د هغې مقابله یې وکړه او که چېرې تاسو د دې مقابله ونه کړه نو یاد لرئ ګورئ بیا دا د الله کلام دی او د الله د کلام مقابله کول دا ګورئ ظلم دی کفر دی نو ګورئ بیا ویریږئ د الله د غضب او د قهر نه وَإِن كُنتُمْ كَچَرِيَئِ تاسو فی ریب په شک کې مما دا غسنا نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په بنده خپل باندې نو فاتو تاسو راتلو کوئ بصورت په یو صورت ګوټي سره من مثله په شان د دې ای بمثله فی الاعجاز وعدم التناقض فی المضامین د دې قرآن په شانتي په مثل کې به څنګه چې د دې کلام په شانتي معجز کتاب وي کلام معجز هغې ته وي چې هغه الفاظ یې لږي او معنی یې ډېرې وعدم التناقض فی المضامین او بهترین کلام هغه چې د هغې په الفاظو کې مضامینو کې تناقض نی راغلی لکه الله فرمایي لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا کچری دا قرآن کریم د الله جل جلاله نه علاوه د بل چا کلام وی نو دی کې به بلا ډېر اختلافات او تعارضات به وپکې خو چې دا نه پکې اختلاف شته نه پکې تعارض شته نو دلیل د دې خبرې دی چې دا قرآن کریم د الله کلام دی نو دلته کې الله جل جلاله کافرانو ته تحدي ورکړه تحدي ولا ورکړه چیلنج ولا ورکو په یو صورت باندې او بصورتین کې تاسو وګورئ نو تنوین راغلی دی او تنوین دلالت کوي په څه باندې کله کله په قلت باندې د تنوین ګڼې معنی مونږ کوو خو دلته کې معنا سره تنوین دی دو زیرونو ته وایي د صورتین کې دو زیر لاندې راغلي دکې ته وایي او تنوین کله په معنا د تعظیم سره راځي کله په معنا د تکثیر سره راځي او کله په معنا د تقلیل سره راځي نو دلته کې دا تنوین په معنا د تقلیل سره دی وړو کې غونته کې تقصیر سره دی وړو کې غونته کې فاتو بصورت قصیرت تاسو ما ته راتلو کوي په یو صورت وړو کې غونته فاتو بصورت قلیلت تاسو راتلو کوي ما ته په یو صورت لږ غونته کې من مثله په شان د قرآن د هغې وجه دا ده که چېرې دا د الله کلام دی او قرآن دی نو بیا خو تاسو مقابله نشئ کولی او که چېرې ستاسو د ګمان مطابق دا د الله کلام نه دی بلکې تاسو څه وایي چې دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی نو بس څنګه دا بشر دی داسې تاسو هم بشر یئ نو تاسو بیا د دې مقابله کولی شئ نو راړئ د دې په شان د کلام نو ګورئ قرآن کریم کې الله تعالی سلور قسمه چیلنج دی لورکه سلور قسمه خدای د هغې مقابله ونه کړی شوه لومبی چیلنج الله تعالی ورکه تاسو راړئ د دې ټول قرآن په شانتي نو دی یې مقابله ونه کړه نو په دویم ځل باندې الله تعالی وی فاتو بعشر سور
تاسو راتلو کوي په لسو سورتونو باندې، نو د هغه مقابله مو نه کړه. زه ټیک د ټول قرآن خو نه شئ مقابله کولی، نو لس سورتونو مقابله خو کولی شئ که نه. نو چې دغه یې ونه کړه، الله تعالی ورته دایره نوره راتنګه کړه. فاتو بسورة، تاسو راتلو کوي په یو سورت باندې، لکه دلته کې راغلی دی، سورې هود کې راغلی دی. نو دی دا مقابله مو نه کړه. نو چې دا یې ونه کړه، نو یو استاذ محترم، زمونږ د استاذ محترم د استاذ به دا خبره کوله، ای به دا خبره کوله، وی چې ټیک ده الله تعالی دا درې چیلنجونه قرآن کې ورکړه، دا مقابله یې ونه کړه، نو الله تعالی ورته یو دایره نور هم راتنګه کړه. خو هلته کې ورته ویلي نه دي، خو لیکن ورته وی زه د قرآن د یو حرف مقابله تاسو کوئ، د یو حرف څه لکه دا حروف مقطعات چې دي، الف لام میم او حامیم او عین سین قاف یاسین، دغه ته حروف مقطعات وایي که نه. نو په دې کې بعضې حروف یو راغلی دي، لکه نون والقلم وما یسترون، یا قاف والقرآن المجید، یا صاد والقرآن ذی الذکر. الله تعالی وی د دې یو حرف مقابله وکړئ، ځکه نه د صاد په شانتې حرف راړئ، د نون په شانتې حرف راړئ، د قاف په شانتې حرف راړئ، نو دی د دې مقابله مو نه کړه. خبره باندې پوه شوئ؟ لکه د دې مثال زه تاسو له درکم. یو سړی وایي زه ډېر لوی لامبوزن یم، نو ته ورته څه ووایې؟ راځه کندې توربېلا ډیم کې به یو ګنټه لامبو وې، پته به دې ولګي. نو وایي نه دا خو نشم کولی. بیا ورته ته وایي د هنډ په دې سین باندې به پورې اوړېږي، پته به دې ولګي. نه د دې نه هم عاجزه شي. نو ته ورته وایي مړه پرېږده دغه، راځئ لنډ د دې سټیپا باندې صرف یو غوپه ووته پورې راوځه، نو زه به دې پوه شم چې ورته لامبوزنې. نه د دې نه هم عاجزه شي. پوهېږئ؟ نو ته پوه شه چې دا هېڅ شی نه دی، دله هېڅ شی نه ورځي. نو دغه شان د کافرانو ته هم الله تعالی درې چیلنجه ورکړو. اول د ټول قرآن، بیا د لسو سورتونو، او بیا د یو سورت، او بیا د یو حرف، او د یې مقابله ونه کړه. نو لږ غونته کې راواړوئ چې تاسو پوه شئ. د ټول قرآن متعلق چې الله تعالی چیلنج ورکړی دی، نا کوم ځای کې دی؟ راواړوئ 15مه سپاره، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 88. 15مه سپاره، سورة بنی اسرائیل، آیت نمبر 88 اتاتیایم. دا غلومبے چیلنج دی. قل اوائے پیغمبر علیہ السلام، لئن اجتماعت الانسو کچر راجمشی انسانان والجن او پیریان علا ان پدی خبر بانی یاتو چدی رات لوگی بمثل حاصل القرآنی پشاند دی قرآن کریم لا یاتونا دی رات لنشکولے بمثلی پشاند دی قرآن ولو کان بعضهم اگر کشی بازد دینا لباسند نور دپارا زوہیرام لا تلو مددگار لا یاتونا بمثله دی راتلل نشی کولی پشاند دی قرآن. اگر کدا انسانان و پیریان دوار را جمعشی، انسانان خلا انسانان دی که پیریان و سرم یوزیشی او دی قرآن مقابله کئی نو لا یاتونا بمثله دی قرآن پشاند دی قرآن دی نشی راڑی. پوشوی نو دا دا غطول قرآن متعلق چا اللہ چیلنج ورکڑو چاگا وقت پور سور نازل شو. نو چې کله دی د دې مقابلین عاجز شو، نو الله تعالی دویم چیلنج ورکو د لسو سورتونو متعلق. زه ټول قرآن خو نشئ راړی، لس سورتونو خو راړی شئ که نه. د لسو سورتونو متعلق چې الله تعالی چیلنج ورکړی دی نو 11مه سپاره سورہ هود، 12مه سپاره سورہ هود، آیت نمبر 14.
راواړوي 12 سپاره سوره هود آیت نمبر 14 12 چې کوم پیج باندې شروع کیږي په دغه باندې ام یقولون بل یقولون بلکې وای دا خلکو افتراه د ځان نه جوړ کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی قرآن لره قل اوائے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فاتو تاثرات لوگی بعشر سورین پلسو سورتونو باندی مثلی پشاند دی قرآن دا خلق لگیا دی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دا قرآن دا ځان نه جوړ کړی دی نو الله تعالی فرمایي دی ته ووایه چې د دې قرآن په شان یو لس سورتونه تاسو هم راړئ که نه فاتو بعشر سورین تاسو راتلوګئ په لسو سورتونو مثله په شان د دې قرآن مفتریات د ځان نه جوړ کړي شوي مفتریات د ځان نه جوړ کړي شوي پوه شوئ پې دا دویم چیلنج شو نو چې کله دې خلکو د دې مقابله مو نه کړه نو دریم چیلنج ول الله تعالی ورکړه د یو آیت متعلق چې هغه په لومبۍ سپاره سورې بقره کې هم دی او په سورت یونس کې هم دی سورې بقره کې دا دی فاتو تاسو راتلوګئ بسورتن په یو وړوکي صورت باندې من مثله په شان د دې قرآن نو دی دا درېیمه مقابله مو نه کړه نو الله تعالی ورته ضمناً دغه بیا اعلان وکړو چې نون صاد یا قاف د دې په شانتې زه راړئ نو دا مقابله مو نه کړه نو پته ولګېده چې دا قرآن مجید د چا کلام دی د الله تعالی وی د عربو یو طریقه وه چا به یو نیم بیتی جوړ کو نیم بیتی دې ته وایي چې د شعر او د مصري یو کړی نو هغه به یې راړو د خانه کعبې سره دروازې سره به یې ځوړ کو ویزه د دې جواب څوک وکوي خبره باندې پوه شوئ انو بل براغې د هغې به یې جواب وکړو نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته صورت نازل شه انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نو نبی علیه السلام یو کاتب ته وی دا ولیکه او راړو د خانه کعبې په دروازه باندې ولګو وی که تاسو کې سړی د دې جواب دی وکړي نو لوی لوی شاعران به راتلل ورته به ولاړو بس عاجزه کېدل به لوی لوی شاعران به راتلل ورته به ولاړو عاجزه کېدل به نو آخر کې یو شاعر راغی داسې ورته ولاړو نو وی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بس دغه وس کې دا صرف دی ورته لاندې ولیکل ما هذا قول البشر ما هذا قول البشر نه دا پیغام دا نه دا قرآن وینا دی یو بشر بلکې دا د رب وینا ده ځکه مقابله نه کیږي نو قرآن دی محترمو شکر وباسئ چې الله تعالی قرآن مجید موږ له راکړی دی او الله دې موږ په قرآن شریف باندې پوه کړي الله دې موږ د قرآن د خوند نه خبردار کړي قرآن خو یو خوند والی کتاب دی خورونو ګوره ډېره لویه خواري غواړي ډېر لوی وخت غواړي زموږ استادانو به فرمایل وی د قرآن مجید مثال د هغه ناوې دی چې ورته ډېر مینت اوکې نو صرف مخ به د ښکاره کي نو مقصد دا دی چې قرآن باندې ښه خواري اوکې نیله به یې ورته وبې پیژنې چل به یې زده کړې روان به شي پکې دا نه چې بس سبق ووایه ټپې که او بیا کېده نو ما تاسو ته ویلي لیکل به هم کوئ او تکرار به هم کوئ او بیا به اړوئ هم ښه ځان سره نو هله به په قرآن مجید باندې پوهېږو نو الله دې ما هم په قرآن باندې پوه کړي او تاسو دې هم الله تعالی پوه کړي نو د قرآن مقابله چا نه ده کړې او نه به وکړی شي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الله وی نه چا کړي دی او نه به وکړي خبره باندې پوه شوئ عربو کې یو سړی راوته او بیا وروستو په جنګ یمامه کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې بیا مردار کړ نو به زه پیغمبر یم دغه نوم دی مسیلمه کذاب نو د نبوت دعوه کړې وه او څه مریدان غونته کې ځان له راجمع کړي و هغوی به د پیغمبر وي
نو یو ځلې ورته خپل مرید ویو وی صاحب د مسلمانانو چې کوم پیغمبر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی په هغه باندې خو به الله وحی نازلېږي تا ته خو نه وحی راغلی نه د قرآن راغی نه د سورت راغی نو ده ورته نن شپه کې به په ما باندې وحی نازلېږي نن شپه کې به په ما باندې وحی نازلېږي نو اجوس ټوله شپه ناست دی اوس چې ځان نه څه جوړ کړي سار به ترې نه تپوس کوي ذمه داري ورته لګېدلې سار به ترې تپوس کېږي نو ټوله شپه عجز ناست دی چې یا خدای پاکه څه وکړم نو کله یو غاړې کله د بلې غاړې سوچونه فکرونه تبلیغ والا ملګري یو ځای ته تلي اوسې روزه کې نو نوی ملګری ځان سره بوتلی او د جمې موسم نو درې مرض وه لکه سار له به ورسختي وه نو هغه یو ملګري ته یې ته به سار شپږ نمبر یې وایي ښه نو هغه خو څه ساعت نقله کړي دي خو امیر صاحب ورته چې حکم مې دا دی که لږې لږې به یې وایي خدا به ته وایي وي زه بس ډېره ښه ده نو دی و سره ملګرو سره موستن یادولی چې دین کې څه صفات دي چې مونږه تاسو کې راشي نو دا به اول په هغې کې کلمه ده بیا مونځ دی نو دا جزا ملګري بیا وده شو دی ټوله شپه لګیا دی د جومات یو ګوټ لځي او بل لځي دین کې څه صفات دي ځان سره یې زور دی ولې دا چې به انسان باندې بوج راشي نو بس خامخا بیا به شپه خوب لړ شي شپه به رونی نو د جومات داسې پټو غونډه کېږو نو بار طرف ته یو سپی غپېده خو ډېر زیات او غوبل یې راغستی نو دا جسې وارخطی یې واغست همدې لوړه کړکۍ کولاو کو وی بچیه دا ترپه کې به دې نه والې خو چې شپږ نمبر یې دله چا درکړی وی لکه زما به بیا داسې سیده وي خو یې ته ځکه دا ترپه کې وی چې ته اوس وزګارې وته نو زه ته وامه اوس دکه مسیلمه کذاب ته خو دا ذمهداري حواله شوه چې سار به دې مریدان تپوس کوي که نه چې بهی ته به څه کې ته به موږ ته چې کوم دی نو نوې آیت نازلی نغه سار چې راغی نو ټوله شپه یې والده کېناستو نو مریدان ورته وایي څه عیسی نازل شوي او بېګا وي وحی راغلی وه وی څنګه وی یو صورت راغلی و سوره فیل نو شروع شو وی الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبه قصیر وخرطومه طویل وی الفیل اتی چې دی وما الفیل او څه دی اتی وما ادراک ما الفیل څه شی دی چې خبرې درکه تا ته په باره د هاتي کې ذنبه لکه داغه قصیر لنډه ده وخرطومه طویل او خرطم داغه اوږد دی دا د صورتو یو خپل مرید ول آواز ورک وی سیبن وی هو وی د مسلمانانو سورۃ فیل قرآن کې چې نازل شوی دی علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل وی پاغي کې خو الله تعالی سډیر لوی داستان او واقع بیان کړی ده چې د ابرهه هلاکت او د بیت الله او د شعائر الله هغه حفاظت او غي ګډه لوی خبره ده او استا په دې سورې فیل کې خو صرف د آتی سره کو نه ذکر شو نور بګیس نشته دی نو د قرآن مقابله نه چا کړی دا نه به وکړي انشاءالله قرآن د الله کلام دی د دې مقابله نشي کولی خصوک به هر حال دا سلور قسمه چیلنج الله تعالی دی لورک نو الله تعالی فرمای وَإِن كُنتُمْ كَچری تاسو فی ریب فشک مما داسنا نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په بند خپل باندې نفاتو علی عبدنا دې کې یو خبر یاد لرئ دا کم ځای کې چې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته د معجزې بیان کوي که نه نو هلته کې ورته لفظ عبد راړي دا ځان سره یاد لرئ ښه بطور قانون او ضابطه ځان سره دا خبره یاده کوي چې کوم ځای کې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د معجزې بیان کوي نو عام طور په هغه ځای کې ورته الله جل جلاله لفظ د عبدیت راړي علی عبدنا او د دې د راړلو وجه هم دا ده چې هسې نه څوک دا خبره وکړي نسبت د دې وکړي چې ګینې دا معجزه چې کوم ده دا نبي علیه السلام په خپل اختیار سره راوړې ده نه الله جل جلاله فرمایي دا زما پیغمبر دی دا معجزه ولا ما ورکړې ده دا معجزه دی له ما ورکړې ده او ما ورته د دې خبرې دغه کړې ده څه کېده ته وایي پوهېږئ که نه دا د قرآن کریم قانون او ضابطه ده چې کوم ځای کې د نبی علیه السلام معجزه بیانوي
نو هلته کې به د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تعبیر په عبد سره کیږي. لکه تاسو ګورئ کنه په جنگ بدر کې الله تعالی ملائکې را لېږلې وي. جنگ بدر کې الله تعالی ملائکې را لېږلې وي. نو په سوره انفال کې الله تعالی چې کله دغه ملائکو بیان کوي نام د نبی علیہ السلام معجزه وه. الله وی وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. هلته کې عبد لفظ راغلی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې معراج لتن دا د نبی علیہ السلام معجزه وه. نلته کې الله وی سبحان الذي اسرى بعبده. پاکی د غزاد لره چې بوی د اسمانون د خپل بنده. قرآن کریم معجزه ده. الله وی تبارک الذي نزل الفرقان على عبده. نو یاد لرئ دا قانون او ضابطه ځان سره چې کوم ځای کې الله تعالی د نبی علیہ السلام د معجزې بیان کوي نو مقام د عبدیت بو سره خامخا بیانوي. او دویمه افاده د دې خبرې ته وشوه. دویمه مسله ترې نه دا راووتې ده چې د دین د نشر و اشاعت دپاره عبدیت پکار دی سلطانیت نه. دا یو مسله ترې نه راووتې ده. بادشاهی سره بنده دین نشي خورولی. دین چې خوریږي دا به په عبدیت سره خوریږي، په عاجزۍ سره خوریږي. د الله تعالی حکمونه چې یو سړی پیلاوي نو دا به څه سره کوي؟ دا په دې سره چې د کې د الله بندګي وي. نو که بیا پکې اتفاقا دواړه جمع نو خیر دی، خو لیکن د دې لپاره عبدیت شرط دی. ودعو راوبلی شهداکم. اوس که تاسو د دې قرآن مقابله نشئ کولی که نه ان ستاسو نور خلکم شته. ودعو راوبلی شهداکم علماکم عالمان ستاسو یو معنا. ودعو تاسو راوبلی شهداکم ای فصحاکم و بلعاکم ستاسو پسیخان او بلیعان. تاسو چې په ډېر ناز کوئ ډېر لوی عالمانی ګڼئ نو هغوی راوبلی. ودعو راوبلی شهداکم عالمان ستاسو من دون الله ما سوا د الله تعالی نه. ودعو تاسو راوبلی شهداکم ای آلهتکم خدایان ستاسو، انصارکم مددگاران ستاسو. او قایسه بمانا کولا ای فصحاکم و بلغاکم ستاسو پسیخان او بلیغان. او یو معنی د شهدا په علما سرم کړی ده. من دون الله ما سوا د الله تعالی نه په مقابله د الله تعالی کې ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتونی په خپله دعوا کې دا تاسو کومه دعوه کوئ نو که دې کې رښتونی یئ نو راوبلئ هغوی. ای راوبلئ ای دې دله ملګرتیا وکړي. نو علامه تفتزانی رحمت الله علیه فرمایي وی کافرانو د مقارعی بالسیوب له ترجیح ورکړه او مقابلی بالحروب ته تیار نشو نو دا د دې دلیل د کمزوری و. یعنی د توري جنگ ته تیار شو او د الفاظو جنگ ته تیار نشو نو دا دلیل د دې و چې دی په دې باب د قرآن کې سو د مقابلې نه عاجز و. دا خبره کړې د علامه تفتزانی رحمت الله علیه. پوهېږئ اوس الله تعالی فرمایي چې ګوره دا خبره دې ستاسو په ذهن کې چې د قرآن مقابله در اوسه پورې تاسو هم نه ده کړې بل چا هم نه ده کړې. او بیا دې دا خبره ستاسو په ذهن کې چې د قرآن مقابله تاسو نشئ کولی په آینده کې نو چې نشئ کولی نو خدای ته وګورئ ایمان نه اړیږي نو جهنم ته به لاړ شئ. فإن لم تفعلوا پس که چېرې نه دی کړی تاسو دې کار لره په تېره زمانه کې ځکه دا لم چې داخل شي په فعل مضارع باندې نو نفي د ماضي کوي. دا به موږ وی که نه میزان کې او ارشاد صرف کې دا خبره خلک ذکر کوي چې لم کله داخل شي په فعل مضارع باندې نو نفي د ماضي کوي. نو معنا به څنګه وي؟ فإن لم تفعلوا بس که چېرې تاسو نه دی کړی دې کار لره په تېره زمانه کې دا مقابله د قرآن. ولن تفعلوا او هرگز تاسو نشئ کولی دې لره په راتلونکي وخت کې نو فآمنو بس ایمان ناړئ. فآمنو ایمان ناړئ او په دغه ایمان باندې ګورځان د جهنم نه بچ کئ. فاتقوا النار ځان بچ کئ د اور التي هغه اورنه وقودها الناس چې خشاک د هغې خلک دی والحجارة او ګټې دي
فتقوا النار ځان بچ کئ د اور نه. کم اور؟ اور د جهنم. فتقوا النار التي اغور وقودها الناس اي خطبها الناس الكفار کافران دي چې خشاک داغي کافران دي. والحجاره او غټي دي. والحجاره او غټي دي. اوس الله تعالی وی د جهنم د اور نزان بچ کی. زګر جهنم د اور خشاک دو سيزونه دي، یو انسانان او بل غټي. نو تبم سوالو کی چیرې جی انسانان خو په دې بنیاد دي چې کفر کړي دي، ظلم کړي دي، فسق کړي دي، ګناه کړي دي، اوس دا غټي بولیزي. دا غټي بولیزي. نو سو کوئی د دینه مراد عامه غټي دي. درې توجیهات دي پکې. وی عامه غټي دي، وی زګه د غټو دا اور چین دا ډیر زیات ګرم اند دی وجبت الله تعالی غټي غورځي چې دا جهنم په خګرم کی. او دویمه توجیه چا دا کړی دا چې دلته کې ذکر د غټي دی مراد ته نسری د دې هغه بوتان دي، او عموما دا بوتان د دې چون دا به د غټو نه جوړون ځکه الله تعالی د غټو بیان وکړو. انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. نو الله تعالی به د دې د بوتان د دې نه مخ کې ورغزار کی د دې لپاره چې دې کې حسرت پیدا شي، افسوس پکې پیدا شي. لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها. دی به وایي که چېرې دا خدایان په حقیقت کې وین دی به جهنم ته نو تلي، خو چې دی جهنم ته لړن پته ولګي چې دا خدایان دي نه. خبره باندې پوه شوي؟ او درېمه معنا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ای کړی ده چې دلته کې د ګټو نه مراد څه شی دی؟ عامې ګټې نه دي بلکې حجارة الکبریت د ګوګړو والا ګټې دي. ګوګړ نو دا ګوګړ داسې یو دات غونته کې دی او چې په اور کې واچې نو سوځېږي او انتهایی ګرم دی او انتهایی بدبوی هم دی. بدبوی هم دی. لکه مخکې به زمیندارو د دې خرې دا ټوټې چې به ولګېدن دا به بیا ښه کېده نه، نو دې ته به یې کله منجلې کېښود، دا کله به ورته بل څه کېښود، نو بیا چې د دې لپاره به هغه زخم به هم نه راټولېده او مچان به له راتلل. نو زمیندارو به دا ګوګړ چې کوم دی نو په اور باندې په لوښي کې واچول، نه به یې لږ ګرم کړل، نه به یې په لاس ور واړول. نو یو خو د هغې هغه انتهایي ګرمایش به دا و چې دا زخم به یې راټول کړو، او دویمه فایده به دا وه چې هغې به دومره بدبویي وه چې مچ به خواله نه راته. نو الله تعالی فرمایي په دغه جهنم کې به دی سره موږ د ګوګړو ګټې غوزار کو، نو د هغه ګوګړو والا ګټو کار به دی چې دی به هغې سره لمبه کېږي، او دویم به دی چې بدبویه به هم وي. اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی دا جهنم د پاره د کافرانو اصلا. دا ورسره ولګوي ښه، ځکه څوک به سوال وکړي چې صرف کافران له خو نه دی، دا بله مسلمانان چې بوته ځي. نبی علیه الصلاة والسلام د معراج په شپه باندې ولیدل، راغې وښځو ډېرې مې جهنم کې ولیدئ. ګورئ ډېرې مې جهنم کې ولیدئ. نبی علیه السلام ښځو ته بیان وکړو، وښځو تاسو ډېرې ماته په جهنم کې وښودلی شوئ. اوس دا بیان چې کوم دی خو مسلمانانو ښځو ته کو، نو پته ولګي چې مسلمانان به هم جهنم ته ځي، خو اصلا جوړ کړی شوی دا جهنم د کافر دپاره دی. نو شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه به فرمایل، شبیر احمد عثماني رحمه الله، هغه به وی دا اور د جهنم چې دین د کافر د غضب دپاره دی او د مسلمان د پاکولو دپاره دی. خبره باندې پوه شوئ؟ د کافر د غضب دپاره دی. لکه د هغې مثال لوار په بټای کې لرګي سوځئ او اوسپنه پکې هم سوځئ، نو دا لرګي پکې سوځئ د پاره د ختمولو او دا اوسپنه پکې سوځئ د پاره د صفاکولو. خبره باندې پوه شوئ؟ نو دا کشانتې کافران به الله تعالی پای کې سوځئ د پاره د غضب او مؤمن به ورته بیایي د پاره د پاکولو. خو الله تعالی دې موږ تاسو ټول په لومبي ځل باندې جنت ته داخل کړي. الله دې موږ د جهنم د بوی نه وساتي. الله دې موږ د جهنم د بوی نه وساتي. الله دې موږ د جهنم د بوی نه وساتي. او عدت للکافرین کې فائدہ د دې خبرې راووتې ده چې رد راغې په معتزله باندې. معتزله او د اهل سنت والجماعت د دې خبرې اختلاف دی. مونږ وایو چې دا جنت چې کوم دی نو دا لا جوړ کړی، دا جنت او دوزخ چې کوم دي دا جوړ کړی شوي دي، پیدا دي.
شرکایت کې دا خبره شته. او معتزله وی دوزخ او جنت دا الله تعالی جوړ کړی دي نه، دا لا جوړ کړی نه دي. بیا چې کله فیصله وشي نه به تیاری، نو موږ وایو دا عدت صيغه د فعل ماضي ده، نو معنا څه ده؟ تیار کړی شوی دی دپاره د کافرانو. خبره باندې پوه شوي؟ نو دې کې رد راغی په معتزله باندې. ورپسې الله تعالی بشارت بیانوي، ورپسې الله تعالی بشارت بیانوي مؤمنانو ته. او دا د قرآن کریم اسلوب او طریقه ده چې چرتم قرآن کریم بیان د سو کی د جهنم او د اهل جهنمو کی، نور پسې بیان د جنتیانو کوي. نو دلته کې د جهنم بیان شو، فتقوا النار التي، نو څه پسې بیان د جنت دی. وبشر الذین، او زیر ورکا کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات، او عملونه کړي دي نیک نیک. نو ګوره هر ځای کې چې الله تعالی د مؤمن مسلمان د کامیابی بیان کوي، نو په دوه خبرو باندې، ایمان او اعمال صالحه. ازیر ول د سور کا ان لهم یقینا د دې لپاره جنات جنتون به تجری چې بهیږي با من تحتها لاندې د بنگلو د دینه الانهار نهرونه من تحتها لاندې د ونو د دینه، دواړه معنی به تاسو ته ملاویږي. من تحت قصورها ومن تحت اشجارها، لاندې د ونو د دینه او لاندې د بنگلو د دینه. الانهار نهرونه، دا نهرونه به بهیږي به. او هغه نهرونه موږ ویلي دي په سوره محمد کې 4 نهرونه دي، پای دي، ګبین دي، اوبه دي، شراب دي. کلما هر کله رزقو چې ورکړی شي دی مسلمانانو ته، کلما هر کله رزقو اعطو چې ورکړی شي دی مسلمانانو ته، دی جنتیانو ته، من هاد دینا من ثمرتین سمیوی رزقا بطور خوراک، نو قالو ابوی دا جنتیانو هذا الذي دا خو هغه دی رزقنا چې راکړی شوی موږ ته من قبل مخکې، و اوتو راتلل بو کی دی دا به په دې سره متشابهن ام شکل یو شان. ګوره چې کله جنتیان ته په جنت کې یو میوه میلاو شي، نو دا جنتی به څه وایي؟ دا خو چې موږ د مخکې راکړی شو. نو من قبلو کې دوه توجیحات دي، یا تېنه مراد دنیا ده او یا تېنه مراد د جنت سحر ماښام دی. دغه مثال در درکم، لکه جنت کې ول سار ماښام ټیم کې چې کوم دی، جنت کې سار ماښام نشته، خو دا ستاسو د پوهې دپاره. هلته څه ټیم ته غواړې ته به میلاویږي. لکه ماښام په ټیم کې یو سړي ته سیو میلاو شو، اندې به یاره چې دا سیوی خو ماله سهار هم راکړو، دا سیوی خو ماله سهار هم راکړو. رزقنا من قبل، دا خو موږ ته راکړی شوی. ووتو به متشابهه، الله وی دا د چې کوم سیو ورکولی شي دا به هم شکلي، د سهار او د ماښام به یو شکلي د میوې. الله تعالی به ورته خو لږ اوخره که نه پته به ته ولګي چې دې کلاو کې شکل خو بیا که د سهار والی، خو خوند به بدلي، خوند به سي بدلي. ووتو به متشابها فی الشکل دون الطعام، په شکل کې به یو شانتی، په خوند کې به یو شانتی نی. او یاد من قبلون مراد دنیا ده، من قبلون مراد دنیا ده، دنیا ده. نو چې کله د مثال مالټا ورکړی شي، به څه وایي؟ دا خو که د جانډو بوکو مالټا ده، نو دا خو به موږ له دنیا کې راکوله. دا خو که د پلای والا مالټا ده، نو دا خو به موږ له دنیا کې راکوله. نو الله تعالی به ورته لګو سکه چې دې خولې ته کیندې به چې ولکه مالټا خو حقیقت کې دا ده، غلطه خو سې ګپو. اوس مفسرین وایي دا دله به د دنیا په شانتې ولې ورکوي؟ وی د دې دپاره چې په ده باندې هیبت او یره رانشي او په مشکل کې واقع نشي. لکه بنده یو شی لیدلی نی، خوړلی نی، او په لومبي ځل باندې ولې ته ورکړې، نو هغه باندې هیبت راشي چې دا پړج دې نه لر کړم، که چک دې نه وما، که په چاړې کټ کړم، نو غلی غلی بیا چاپېره ګوري. نو الله تعالی به د دنیا په دې شکل باندې، په دې ماډل باندې ځکه ورکوي چې په ده باندې دغه هیبت او یره رانشي. دا خو د عام مفسرینو توجیحات دي. او قاضي صاحب به معنا کوله داسې، قاضي صاحب به داسې وي
وی چې کله دي جنتیانو ته په جنت کې نعمتونه میلاو شي، دی جنتیانو ته په جنت کې نعمتونه میلاو شي، نو دی به ووایي قالوا او به وایي دا جنتیانو هذا جزاء الذي دا بدله د هغه څه ده رزقنا افقنا چې موږ ته توفیق راکړی شو من قبلو په دنیا کې، دا نن چې موږ ته کوم نعمتونه ملاویږي نو د دې د عمل توفیق الله موږ له دنیا کې راکړو، نو دا د هغه عمل برکت دی چې نن موږ ته بدله ملاویږي. پوه شوئ که نه؟ قالوا او به وایي دا جنتیان هذا جزاء الذي دا خو بدله دا څه ده، هذا دا جزاء الذي جزاء عمل الذي بدله د عمل هغه ده افقنا چې موږ ته توفیق راکړی شو په دنیا کې و اتو راتلل بو کی دیتا به په دې سره متشابها یو شانتی په العمل والجزاء، الله بوله د عمل مطابق بدله ورکی، د عمل مطابق بوله الله تعالی جزا ورکی، نو دی بوي و هو دا خو کر دنیا د عمل هغه بدله الله تعالی موږ لرا کړه. دا د قایس معنا ده. وصلی الله تعالی وی د دې نعمتونو علاوه یو بل نعمت بوله رقم د بیبیانو په شکل کې ولهم د دې د فار فیا په دې جنت کې ازواج بیبیان بی مطهرات طاهرات پاکی یا مطهرة عن الغیوب والمکروهات الدنیا، دا سی بیبیانی بی چه غیبونه با پکینی د دنیا دا بدرنگی با پکینی خکل خیسته بی. تفسیر جلالین وی نبی پوزه بیگی و نبی نور گندی، خبر وانی پوشوی او غیوب و نبی سالمی د دنیا دا خزو پشاندی بنی چه غیبت او چغلی او اوڑ راوڑی او پزولیات دا خبری بنه کئی، نه د خاوندانو تابداری بی، د خاوند خیال بساتی، خبر باندې پوه شوي کنه. دا نه چې د دنیا د رواجونو سره به رنګ وي، د دنیا په دې ګوره اوس زنانو خویندو تاسو ته ډېر په درخواست سره وایم ډېر د بې حیایۍ دور د خو ځان به ډېر حفاظت کوئ، ګورې ښه د خپل ځان به ډېر خیال ساتئ. منګه تاسو به ګوره د نورو خلکو ته نه ګورو، نن خلک په موبایل کې ګوري او هغه شانتې جامې جوړوي، نن خلک په ټي وي ګانو کې غیرو ته ګوري هغه شانتې جامې جوړوي. نه زمونږ جامې دا به سنت مطابق وي، زمونږ غم او خادي دا به سنت مطابق وي، ګوردې کې به ډېر احتیاط کوو. ښه پوهېږئ که نه؟ نو نن زمونږ خلک د غیرو نه متاثره شو، د قرآن او د حدیث تاثر پرېږدي، او خاص کر دا مسله په زنانو کې ده، په زنانو کې لکه نن عموما په زنانه په خادو کې څومره بېحیایي شروع کی، بس راشه نن تاسې وي سمې سم دی، نه رانه کور کې څوک تپوس کوي، نه رانه بل څوک کوي، نو داسې بېحیا لباس په خادو کې جنکۍ واچوي چې الله پې ناراضه کړي، خو ډېر زیات ډېر پې خفه شي، سرونه بربنډ او نری جامې او بدرنګ حال، په دې ګوره بنده خوند نه کوي، په دې بنده بدرنګېږي، خو تاسو پوهېږئ نه، پوهېږئ. نو یو خو به د خپلو خادو نه بېحیایي ختمو، او خویندو تاسو یې چې ختموي نو قسم د سړي په سر کې تیار دي، خو دا سړي مجبوره کړي تاسو دي. دا نن پکې چې کوم دی نو مهندي ده، مهندي څه ته وایي وی؟ هلکانو به هم زیړې لوپټې د ځان نه تاو کړي، او ښځو به هم تاو کړي، او تاڼې به غږېږي، یو ځای به ولاړي، او هلکه جینۍ به یې کېنولي. دا خو مهندي نه، دا خو بېحیایي ده. نو ګوره چې زمونږ ستاسو په ودونو کې د مهندۍ خبرې را نشي، دا سپک کارونه را نشي. نن پلانګي دي کار شمې وړو، واده یې ورکړه خلک ورکړه شمې وړي، هلکان او جینکۍ ورکړه برغ ګډېږي، بېحیا شرمېدلي، څومره سپک کار دی، او ډنګه ډونګه یې لګولي، او په هغې کې چې کوم دی بالغان هلکان به پکې مولاړي، بالغانې جینکۍ به پکې مولاړي، او یو بل ته به ګوري، او داسې بېحیا لباس به یې چولی. دا څومره ګناه دی، څومره ناروا دي. هغه اسلام نه، زمونږ پښتو هم دا نه برداشت کوي، اسلام خو خود په دې باندې بد وایي. نو ګوره دې به ډېر زیات بد ګڼو، دا به نه کوو داسې. مونږ چې قرآن ته کینو د الله د یرې د وجې کینو، زمونږ مخې ته یو لوی ورونو که چاته د مرګ دا حادثه مخې ته شوه، نه به بیا شمو ممو ته وګوري،
کله چا مخې ته دا خبر رالی زه به مړ کېږم الله ته به ودرېږم او زما مخې ته به قبر کې به یوازې والی راځي زما به په ځنکدن کې راښکلی شم زما د بدن نه چې ساه وځي ما سره به عملي کېږي عملي زما وروڼو خویندو ګوره زموږ مخې ته ډېر لوی انقلابات پراته دي مرګ وړوکې خبره ده دا مرګ وړه خبره ده دا قبر وړه خبره ده ځنکدن وړه خبره ده او د الله پاک مخې ته په قبر کې بیا یوازې فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار الله دې زمونږ ستاسو د ټولو د مرګ نه مخکې توبه نصیب کړي نو در نن تاریخه پورې چا په خپله خادی کې داسې بې حیا کارونه کړي اوس د قرآن مخې ته توبه وباسي وایي داسې به بیا نه کوو داسې به نه کوو پوهېږئ که نه په اسلام کې دا خبرې نشته چې نن جوړه کټ کېږي نو خلک را جمع کا او ټیپ به غږېږي او غوبل به په اسلام کې ګوره د دې خبرې هېڅ جواز نشته نن شمې دي شمې به ګډو دا څومره سپک کار دی څومره غلط کار دی د الله د خفه کولو اوس پکې خلکو یو بل انجام راوباسلی ده ماشوم چې د کال شي نو نن یې برډ ډے دی چې د 2 کالو شي نن یې برډ ډے دی بس چې د ماشوم کال پوره کېږي نو برډ ډے ورته وایي نو هر وخت ځان له کور کې خادي جوړه کړي ځکه نن خو د خدای شان دی هرې ښځې سره واته واړي نو خامخا په هره میاشت کې یو وړوکی شوي یو لسمه کې شوي څوک 2مه کې شوي څوک 5مه کې شوي نو هره میاشت کې چې کوم دی نو هغه رس چې راځي نو بې حیا سرونه یې بربنډ کړي او تاڼې به غږوي او ټیپ به غږوي او ګډېږي به دا هسې کم سوچ دی لکه لږ سوچ ته راشئ او کیک به کټ کېږي خالص د هندوانو رواج دی خالص د هندوانو په دې کې د اسلام هیڅ دخل نشته پوهېږئ او هسې لږ غونته کې د دې هر څه نه سایډ ته لږ سوچ وکړه ته د خدای پاک ته دا ماشوم ښکاره کوې چې دی د 3 کالو شو دله دا عمر مخامخ کوې چې دی د 5 کالو شو دی د 10 کالو شو څه مقصد خو به د دې شاته پروت دي که نه هیڅ مقصد یې نشته د سیوا د دې نه چې بېحیایي ده بس نو ګوره برډې مرډې به نه کوو دا اوس ډېر زیات دې خبرو زور واغستېدو ډېر دا خبرې شروع شوي ګوره یاد لرئ چې کله سنت عملونه ختمیږي نو ګندګۍ به رادننه کېږي صدقې خلکو بس کړي صدقه نه کوي او دا فضولیات کوي دا کمې پیسې چې ته په برډې باندې لګې 4-5,000 روپۍ باندې کیک جوړې او بیا دې وړوکي له سوټونه اخلي او دا خلک ولې ګفټونه میفټونه ورکوي که د دغې په ځای باندې ته صدقه وکړې نو رب به دنه خوشحاله شي رب په دې باندې یو غریب لا یو یتیم لا یو مسکین لا یو کونډې کره اوړه دې ولېږل الله به دنه خوشحاله شي نو خلکو صدقې پرېښودې او فضولیات یې شروع کړل ګندګۍ رادننه کړئ نو ګورې وی ازواج مطهرات خو دې ته وایي چې به ښکلي ښکلي کارونه کوي نو الله وایي د دې خلکو د دې جنتیانو درپاره جنت کې سي ښکلي ښکلي بیبیانې به وي پاکې د هر غیب نه نو زما چې څومره خویندې میندې دې قرآن ته ناستې دي نو اوس ځان سره د دې خبرې توبه وکوئ ځان سره د دې خبرې اقرار وکوئ چې د نن نه بعد به موږ نه شم له چا کره ځو که زموږ نه څوک په دې خفه کېږي نو ړدي وچوي نه به چا کره مهندو له ځو نه به خپل کور کې دا مجلسونه جوړو او نه به د وړو برډې کوو ګناه دی بس چې الله په کوم کار خفه کېږي به موږ نه کوو چې زموږ اسلام د هغې اجازت نه ورکوي نه به موږ نه کوو نو اکثر دا معامله چې روانه د زنانو د لاس روانه ده یعنې زنانه چې وایي دا به نه کېږي نو 10 سړي دي بیا وایي ودي شي کار او بیا خاص کر دا بېحیایي او د خادی په باب کې دا خبرې دا به یې څوک نشي کولی خو که لږ غونته کې چې کوم دی نو څوک په دې باندې دغه وکړي چې داسې به کوو بهرحال الله تعالی فرمایي ولهم د دې دپاره فیها په دې کې ازواج بیبیانې به مطهرة پاکې کړې شوي د هر یو غیب نه وهم دی به فیها په دې جنت کې خالدون همیشه دپاره نو زمونږ ستاسو خوشحالی او د سر سارځی خو جنت دی د ډول سرنا ځای خو زمونږ جنت دی هلته کې به ته بیا انشاءالله په دې بیان وکړم چې یو ساز یو نغمه غږېږي نه به څومره او یا زره کاله به او یا زره د دنیا به وې څه نغمې او د دنیا به څه ډول سور نه دنیا ته بس موږ لږ وخت له راغلي یو امتحان ترجمې ته بیا وګورئ وَإِن كُنتُمْ كَشَرِي تاسو فی ریب په شک کې مما داسنا نزلنا چې نازل کړی منګه علی عبدنا په بنده خپل باندې فاتو تاسو راتلو کوي بصورت په یو صورت ګوټي باندې من مثله په شان د قرآن ودعوا راوبلی شهداکم علما تاسو من دون الله په مقابله د الله تعالی کې ان کنتم صادقین کشری تاسو رښتونی فإن لم تفعلوا کشری تاسو نه د کړه کار د کار لره ولن تفعلوا
فس نه دې کړی تاسو دې کار لره ولن تفعلوا هرگز نشئ کولی تاسو دې لره په راتلونکي وخت کې نو فآمنوا فاتقوا النار ځان بچ کئ د اور التي هغه اور نه وقودها الناس چې خشاک د هغې خلک دی والحجارة او ګټې دي اعدت تیار کړی شوی دی للکافرین د پاره د کافرانو وبشر الذین او زیر ورکړه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات عملونه یې کړي دي نیک نیکو ان لهم یقینا د دوی دپاره جنات جنتونه به تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د بنګلو د دې نه نهرونه کلما هر کله رزقو چې دی د ورکړی شي منها د دې نه من ثمرة څه میوه رزقا په طور خوراکو قالو دی به وایي هذا الذي دا خو هغه دی رزقنا چې راکړی شوی موږ ته من قبل مخکې ووتو راتلل به وکړي دی ته به په دې سره متشابها هم شکلو ولهم د دوی دپاره فیها په دې کې ازواجن بیبیانې به مطهرتن پاکې کړی شوي وهم او دی به فیها په دې کې خالدون همیشه دپاره صدق الله العظیم. دعا وکړئ الله تعالی زمونږ او دوی ټول نه رضا شي الله دا سبق را قبول او منظور کړي الله د دې سبق برکات مونږ او دوی ټول لرا کړي الله زمونږ او د دوی د ټولو پریشانۍ ختم کړي سوره بیماران دی الله تعالی صحت ورکړي سوره بې کوره دی الله کور ول ورکړي الله دا سبق د خپل رضا باعث وګرځي الله سوره وفات شوده دی الله ټولو ته بخښنه وکړي الله ته زمونږ نه رضا شي الله زمونږ د کورونو نه زمونږ د اجرو بیټکون نه ګندګۍ ختم کړي الله سنت طریقې پکې راولي حیاداري پکې راولي د حیا او د عزت زندگی راولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.